ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯੋਗ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਦੇਹ ਦਾ ਪਿਤਾ याद आएगा, क्योंकि वो अपनी इस कॉन्शियसनेस विच है कि मैं ए देह ए शरीर हाँ, ऑटोमैटिकली आएगा। पर जिस वेले ए समझ आ गई कि मैं एक जोत स्वरूप आत्मा हाँ, ते आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा है, परम आत्मा, परम पिता परमात्मा। ते एदे विच ए लिखिया है कि राज जोग मानियो बसियो निर्वैर निरंतर। गुरु ग्रंथ साहिब के 1389-1390 अंक विच ए लाइन आई। ते राज योग है की चीज? एक ऐसा कनैक्शन, एक ऐसा योग जिस दे नाल असी अपने ही कर्म इंद्रियां, अपने ही ज्ञान इंद्रियां दे ऊपर कंट्रोल करते हैं। एक ऐसा योग कि मतलब अज दिन तक होंदा की है कि जदों असी अपने नूं देह समझते हैं तो साडा जिहड़ा योग है वो देह ते दैहिक संबंधियां दे नाल जुड़िया हुआ है। उहदे करके होंदा की है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बड़ा नैचुरल हो जाता है। साडे सब दे अंदर है विकार ऐसे करके प्रवेश करते हैं क्योंकि साडी असी अपनी पहचान तो विछड़े हुए हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੋਗ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ते देहदारी गुरु भी दिखाया है लास्ट विच। कोई देहदारी को ऐसे गुरु नहीं मन सकते। क्यों नहीं मन सकते? क्योंकि परमात्मा जो है वो सतगुरु है और वो ही निरंकार है और वो कोई देहदारी हो ही नहीं सकता। परमात्मा आप ही सतगुरु है। ते जदों असी अकाल पुरख दे नाल ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜ ਯੋਗ। ਤੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੰਕਾਰ, ਈਗੋ, ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वामान विच कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अगर मान लो कि किसी कोई मैनू अगर अहंकार है, अपनी पोजीशन का अहंकार है, तो अगर मैं कह रहा कि भाई मैनू मैं फलानी जगह ते इस जगह ते मैं डायरैक्टर हाँ या मैनेजर हाँ इस फलानी कंपनी दे विच, ते की है मेरा अहंकार, ईगो है। क्योंकि वो मेरी पहचान थोड़ी है, वो तो मेरा प्रोफेशन है कि मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ, बट डजंट मीन कि वो मेरी पहचान है कि मैं मैनेजर हाँ या मैं डायरेक्टर हाँ। समझ रहे हो? क्योंकि होंदा की है कि अहंकार की डेफिनेशन अगर असी करिए, अपनी अटैचमेंट हो जानी गलत इमेज के नाल, जो कि मैं हाँ ही नहीं, मैं वो अपने आप को समझ रहा हूँ, वो है अहंकार। कि अगर मैं अपने आप को एक चीज़ नाल जोड़ रहा जो कि मैं नहीं हाँ, मतलब
उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझ रहा कि मैं किसी का पिता हाँ या किसी का पति हाँ या किसी का फलाने का मैं मेरा ए रिलेशनशिप है, पर मैं उसे अपनी असली पहचान समझ रहा तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, अगर मैं अपने आप ਨੂੰ कहिए कि माँ समझ रहा कि माँ तो मतलब कि फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, मोह उत्पन्न होएगा। अगर मैं अपने आप ਨੂੰ जोत स्वरूप आत्मा समझांगा तो जो बच्चे या जो फैमिली मेरे नाल है वो मेरे वो भी एक आत्मा है, वो भी एक जोत स्वरूप आत्मा, वो भी उस परमात्मा की संतान है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ मोह है ना ਇਹ कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रेम विच बदल जाएगा, प्यार विच बदल जाएगा। मोह ते प्यार दे विच अंतर है। मोह की है, मोह किसनों कहांगे, अटैचमेंट ना, कि मतलब अटैचमेंट ਨੂੰ भी होर क्लैरीफाई करिए ते मोह ਦਾ मतलब होया कि जिस दे नाल मेरा मोह होएगा ना उस दे नाल मैं वही चाहांगा कि वो मेरे हिसाब नाल चले, जिस तरह मैं चाहना उस तरह चलना चाहिए, क्योंकि मैनू पता है माँ ते पिता का यही होंदा ना कि इस बच्चे नू मैं अपने हिसाब नाल चलाना, क्योंकि मैनू पता है कि मैं दे वास्ते की करना, तो वो वही करना चाहिए जो मैं चाहनी है या मैं चाहना। ए मोह प्यार विच की डिफरेंस है कि असी दूजे वास्ते ए सोचने कि उसका शुभ चिंतक बन के सोचते हैं कि असी अपनी तरफों ऐसा मतलब है नहीं कि असी उसनू सही एडवाइस नहीं दे रहे या उसनू सही समझानी नहीं दे रहे, पर उसके विच अटैचमेंट नहीं है कि मतलब मेरे हिसाब नाल ही होना चाहिए। समझ आ रही गल क्लियर है कि अगर उदाहरण के तौर पे अगर एक माँ का कोई बच्चा है तो वो बच्चा किधरे बाहर है, विलायत विच है या फॉरेन कंट्री विच है, या फिर वो फॉरेन कंट्री विच जाना चाहता है उदाहरण के तौर पे, तो माँ कहती है नहीं तू मेरे नाल ही रह, क्योंकि माँ का उसके नाल अटैचमेंट है ना। लेकिन जिस आत्मा का प्यार होएगा दूजी आत्मा के नाल उदा की मनोत होएगी, उदे की सेंस होएगी कि ए भी आत्मा है तो मेरा एक शुभ चिंतन है कि ए आत्मा जिथे भी रहे ए खुश रहे, प्रोग्रेस करे, ए प्यार की निशानी है। उदाहरण के तौर पर दस रहे हैं, कुछ भी उदाहरण ले सकते हो तुसीं, जिदे जदों असीं प्यार की गल करते हैं उहदे विच सिर्फ शुभ भावना है, उहदे विच कोई अटैचमेंट नहीं कि मेरे हिसाब नाल ही होना चाहिए, ठीक है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लोभ जो है लालच वो संतोख में चेंज हो जाता है, संतुष्टता जदों असी अपने आत्मिक स्वरूप विच टिक जाते हैं तो उस परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा जिहड़ा है जदों उसके नाल साडा योग लगता है, उसके नाल साडा कनैक्शन जुड़ता है, वो ते साडी सारियां ही इच्छावां पूरियां करन वाला है। सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपार। परमात्मा को जदों असी याद करने तो उसके नाल एक संबंध जोड़ते हैं, और संबंध भी उसके नाल कोई भी जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा के नाल कोई पर्टिकुलर माता पिता का ही संबंध असी जोड़ सकते हैं। गुरबाणी दे विच ते अलग अलग रिश्ते के नाल असी परमात्मा को याद किस तरह करिए उसका भी बड़ा एक सुंदर तरीका सानू दस्सिया। ठीक है, बच्चे का संबंध भी परमात्मा के नाल असी निभा सकते हैं कि परमात्मा तू ही मेरी औलाद है, तू ही मेरा बच्चा है, तू ही मेरा वारिस है। ते परमात्मा नू याद करन दा यह बहुत ही ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप है कि परमात्मा मेरा बच्चा, उतना ऊंच से ऊंच परमात्मा ते वो मेरी औलाद, मतलब परमात्मा दे नाल असी जदों संबंध बनाते हैं तो उहदे नाल की हुंदा है कि योग जदों परमात्मा दे नाल जुड़दा है कि ते लिखिया राज जोग माणियो बसियो निर्वैर निरंतर, मतलब परमात्मा साडे हृदय के अंदर वस जाता है जदों असी कनैक्शन आत्मा अपने नू समझ के अपने नू एक्सपीरियंस करके ते तां परमात्मा नू याद करते हैं।
ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜੁੜਨ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਯੋਗ। ਉਹੀ ਰਾਜਯੋਗ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਨਾ, ਉਹੀ ਰਾਜਯੋਗ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੁਕਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ ਆਖ ਪਾਮ ਦੇ ਕਾਮ ਕਾ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਗਰ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਸੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋ ਗਿਆ ਹੈ। इसका मतलब सानू क्लियरली समझना है कि अगर ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਗਰ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ऐसा नहीं है कि ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਖਾਈਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਇੱਕ ਕਿੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
चिंता भी उस अगर असी एक वाक ही सवेरे पढ़ लिता, अगर हरमंदर साहिब का एक हुक्मनामा असी पढ़िया है और उसकी एक लाइन उपर भी असी चल रहे हैं अज के दिन दे विच, ते फिर असी गुरबाणी कहती है उसकी महिमा करी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि सिर्फ असी पढ़न तक सीमित रखिया ते गुरु ते धर्म धारणा है कि असी उसको एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है। जिस दिन तक अनुभव नहीं होएगा तो असी करते जावांगे पर उसका कुछ रस नहीं मिलेगा ते वो दुख कलेश चिंतावां वो उसी तरह बनिया रहणगियां जिस तरह पहला बनिया हुई सी। फिर लोगों को होंदा की है नॉर्मली, क्योंकि वाइब्रेशंस कितनी नेगेटिव है, नेगेटिव वाइब्रेशंस होने करके उसका इफेक्ट मन ऊपर पैंदा है, फिर उस तो बाद फिर तन ऊपर पैना शुरू होता। तो फिर असी करना की है कि परमात्मा नू इस अपने जीवन दे विच लियाना शुरू करना है, लाइफस्टाइल दे विच लियाना शुरू करना है। तो जदों असी लाइफस्टाइल दे विच परमात्मा नू लियाना शुरू कर देंगे तो फिर सानू उसका इफेक्ट इमीडिएटली दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गल क्लीयर है? हुण वो असी किसी भी तरीके नाल कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋ एग्जांपल ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ कि वो जॉब कर रहे हैं, काम करते हुए हैं ਤੇ परमात्मा ਨੂੰ याद कर रहे हैं। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ पर्सनल अनुभव भी है, ਇਹ ਮੇਰਾ पर्सनल अनुभव है कि ਜਦੋਂ मैं अनुभव किया है कि ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ बहुत ज़्यादा ਹੁੰਦਾ ऑफिस ਵਿੱਚ ਤੇ मैं सिर्फ एक संकल्प परमात्मा के प्रति करना कि मेरा प्यारा, मेरा मित्र, मेरा सखा वो परमात्मा मेरे नाल है, वो सतगुरु मेरे नाल है। तो मैनू काम इतना ज़्यादा होता है कि मैनू लगता है कि अज के दिन तक तो मेरा हो ही नहीं पाएगा काम, इतना ज़्यादा मैनू काम मिले है। तो अज शिफ्ट तो मेरी इतने बजे तक है, तो इतने बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता कि मैनू काम इतना ज़्यादा मिले। तो मैं जब उस परमात्मा को याद करके उस काम को शुरू करना कि परमात्मा मेरे मित्र, मेरे सखा, तू मेरे नाल है, ते ए काम मैं नहीं कर सकता, ए काम ते तू ही करा सकता है, तू ही कर सकता है, तेरे थ्रू ही होएगा। जदों उसके ऊपर समर्पित कर देना ते अपना काम करी जाना, ते मैनू पता भी नहीं लगता कि काम डे तो एंड तो पहला ही आधे घंटे पहला ही कंप्लीट हो जाता है, जो कि हो ही नहीं सकता सी, कभी चांसेस ही नहीं सन। ते मेरा बहुत अनुभव ऐसा रहा है कि सतगुरु नू जदों असी परमात्मा नू जदों असी अपने नाल रखते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, लाइफ विच बहुत सारी परिस्थितियां हर एक दी लाइफ विच आंदियां, हर एक दी। ते जदों यह परिस्थितियां आंदियां हन ते सानू ऐसा नहीं है कि उस वेले याद करना है सिर्फ जदों परिस्थिति आई, क्यों ना असी उसनू हमेशा ही नाम रखिए। हर सिचुएशन दे विच परमात्मा मेरे अंग संग है, सदा अंग संगे अभंगं विभूते। परमात्मा सदा ही मेरे अंग संग है। गुरबाणी सानू दसदी है अगर ऐसा असी अनुभव करांगे तो फिर उहदे नाल सानू एक नवे नवे अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। अगर असी इस चीज नू अपने हृदय विच वसा लईए कि कोई है मेरे नाल, वो अकाल पुरख मेरे नाल है। कभी भी असी अपने आप को इकल्ला ना समझिए कि मैं इकल्ला, इस तरह नहीं समझना। ताही असी लाइफ स्टाइल विच गुरबाणी नू ते उस अकाल पुरख नू लै करके आ सकते हैं। ठीक है, ते ए सारा जिहड़ा सी राजयोग के बारे ते उस तो बाद सतगुरु परमात्मा के बारे विच जिहड़ा बतान सी। मेन सानू हुण की करना है कि सानू हुण इस चीज़ नू प्रैक्टिकल अपनी लाइफ दे विच लियाना है, क्योंकि ये लास्ट स्लाइड सी। ठीक है, तो उस तो बाद असी हुण की करना है, हुण असी अपने अगर असी इसनू कंटिन्यू अपने लाइफ दे विच करना चाहते हैं तो सानू इस चीज़ नू सदीवी बनाना पड़ेगा कि परमात्मा जो सानू ज्ञान दे रहे हैं कि असी उसनू अपने अंदर धारण करिए। जो असी कल भी गल कर रहे सी कि हुण जो समा है इस वेले हुण ऐसा समा है कि परमात्मा की आमद जो इस सृष्टि ते हो चुकी है, उसका कहना की है
ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਗੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਤਮਾ ਪਿਓਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭੀੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸ ਯੁੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਖਾਲਸ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਸਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਸੀਗੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ। ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਿਓਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਸੀ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹਿਲਦੀਆਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਐਵਰ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਖਾਲਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਯੁਗ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਦੇਹ ਭਾਨ, ਅਹੰਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਦੁਆਪਰ, ਮੀਨਸ ਦੋ ਮਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹ ਜਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਾਵਣ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹਨ। ਰਾਵਣ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਾਠ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ। ਉਸ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਤਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ।